ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਵੈਲਕਮ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਪ੍ਰੀਤ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੀਓਪਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਜਿਹਦੀ ਕਿ 30 ਅਗਸਤ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 30 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਲਾਸਟ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ तक नहीं किया तो बच्चे वो तुसी कर सकते हो। बाकी BSF ਦੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਨੋ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 20 ਪੋਸਟਸ ਨੇ SSC ਦੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਕੋਟ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਆਲਮੋਸਟ ਦੇਖ ਹੀ ਲਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣੇ ਆ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ कंडक्ट करवाए जाने आ, तो उन्हां दे बारे एक पोर्शन आ जिहड़ा वो आपां कवर करन दी कोशिश करांगे। इहदे विच तां तुहाडे मन दे विच आउंदा भी आखिर इहदी तैयारी असीं किवें करिए। ठीक आ, तां बच्चे देखो, पहलां इहदा तुसीं जिहड़ा एक सिलेबस आ उह ते झात मार लो। देखो, सब तो पहलां ही इन्हां ने लिखिआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज़ फीचर। ठीक आ, इस तो बाद सेंट्रल एंड स्टेट लैजिसलेचर, एग्जीक्यूटिव एंड लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, जुडिशियल, मतलब कि इत्थों तक ला लो तुसीं। ठीक आ सारा पोर्शन आ साडा पॉलिटी का, तो आह वाली वीडियो के विच आपां पॉलिटी कवर करांगे। ठीक आ, इहदे विचों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो बच्चे, अज आपां एक बेसिक क्लास रखनी आ, इस तो बाद जो बाकी 20 ने इन्हां दीयां क्लासेस भी आपां तुहानूं कंटिन्यू करवावांगे। बट हुण आपां पॉलिटी नूं स्टार्ट कर रहे हां। उहदे विचों अपने संविधान दे बारे जिन्ने क बेसिक पॉइंट ने, जिवें दे तुहानूं क्वेश्चन फ्रेम हो सकदे आ, क्योंकि इहदे 'च स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नहीं आउणे तुहानूं, क्योंकि तां करके इहनूं आपां उवें फैक्ट के रूप दे विच बच्चे पढ़ांगे और जिहड़ी चीज़ की आपां नूं जरूरत होएगी उहनूं आपां अगे भी डिटेल दे विच कवर करांगे। तां हुण आपां अज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ते इहदे फीचर जिहड़ा कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ। इस तो बिना ये नहीं हैगा भी जिहड़े इन्हां ने आ लिखते भी आपां इहदे बारे पढ़ना, तो इहदे विचों ही आ जांदा साडा फंडामेंटल राइट्स। तो जे फंडामेंटल की गल कीती है तो इहदे नाल कुछ अपनियां ड्यूटीज़ भी हैगियां ने। ठीक आ, फिर नाल ही DPSP ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, क्योंकि न्यूज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, और अपने ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਂਡ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਰੇਮ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ 1 ਹੋਊਗੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੇ ਫੀਚਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਆ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब नहीं ਕੀਤਾ, दैन बच्चे चैनल ਨੂੰ सबसक्राइब कर लियो, वीडियो ਨੂੰ लाइक जरूर करियो। ओके, तो अज का अपना टॉपिक आप स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चे, हुण कोई भी अपने कोले नेशन आ, ठीक आ, मतलब नेशन आप कहने आ किसी देश नूं। ठीक आ, तो कोई भी देश आ, तो हुण देश आ जिहड़ा वो किवें बन सकदा। ठीक आ, तो सब तो पहलां आपां देखिआ एक गवर्नमेंट लिख लो तुसीं। ठीक आ, इधरले पासे आप लिख लैंदे आ कॉन्स्टिट्यूशन। ਹੁਣ देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ संविधान। बच्चे जमा बेस तो कराऊंगा ਤੁਹਾਨੂੰ मैं गवर्नमेंट यानी कि अपनी सरकार। ਹੁਣ देखो, गवर्नमेंट की लोड़ की है तो कॉन्स्टिट्यूशन की लोड़ सानू पैंदी ही आखिर क्यों आ। तो देखो, पहला गवर्नमेंट की हुंदी आ, ये कंपलसरी पार्ट हुंदा किसी भी नेशन का। ठीक आ, चाहे तो कोई देश बन जा रहा ਜਾਂ बन गया, बन तो बाद, देश बन तो पहला, तो उन्होंने चलाउण दे लई सरकार आ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਪਲਸਰੀ ਪਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਨੇਸ਼ਨ। ਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਸ਼। ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ। ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ। फिर ठीक है, इन्हों मैनेज करने के लिए की चाहिए? एक सरकार। इस तो बाद वो की होना चाहिए? सुभरीन होना चाहिए, यानी कि अपने फैसले लैण दे लई जिहड़ा बाहरली कंट्री के प्रभाव दे विच ना होवे। ठीक आ, तो हुण देखो बच्चे, नेशन बनने के लिए 4 चीज़ां होंदियां, उत्थों की जनसंख्या, एरिया होवे, सरकार होवे, और वो सरकार जिहड़ी सरकार आ वो अपने खुद के फैसले लैण दे लई अपने आप दे विच सुतंत्र होनी चाहिए आ। इस करके सानू सरकार की लोड़ पैंदी आ। ਹੁਣ सरकार तो कई तरह की हो सकती है, तानाशाह भी हो सकती है, दूसरी भी हो सकती है। तो इस तो बाद लोड़ पई सानू संविधान की, जिहड़ा कि दसूगा भी सरकार बनाई किवें जा सकती है, सरकार नूं गिराया किवें जा सकदा, जे देश दे विच कोर्ट किवें काम करूगी, जां बाकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनती है जिहड़ी उहदे अकॉर्डिंग टू लॉ बनती है। तो वो सारे तौर तरीके अपने संविधान दे विच लिखे हुंदे आ कि किहड़े-किहड़े राइट मिलने आ, किहड़ी मेजोरिटी दे नाल
ਕਿਹੜਾ ਐਕਟ ਕਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ। ਆ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ। ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਇਰ ਨੇ ਆਪਣੇ? 3 ਟਾਇਰ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ BJP, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਆਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਆਹ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਸਟੇਟ ਆਪਣੀਆਂ ਲਹਿਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਆਹ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਿਹਦੇ ਆ? ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਐਂਡ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਨੇ? ਸੁਤੰਤਰ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 1 ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫੈਡਰਲ ਆ ਇਹ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਜੇ ਚਾਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਏ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਟਾਇਰ ਸਿਸਟਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਆਪਣੇ, ਤਾਂ ਉਹ 3 ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨ, ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਲੋਕਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਇਦੋਂ ਆ ਪਾਰਟਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ। ਕਲੀਅਰ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਾਰਟ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਔਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ। ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਔਰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ? ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗੀ? ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ PM ਹੋ ਗਿਆ, CM ਹੋ ਗਏ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ। ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ, ਸਹੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੇਸਿਕ ਨੌਲੇਜ ਆਫ। ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਆ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲਿਟੀ ਛੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਫੈਕਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ 2, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਟਨ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅਨਰਿਟਨ।
मतलब आ तां हुंदा लिखती रूप च, ठीक है, मतलब वो कि बिना लिखत तो हुंदा, क्लीयर नॉन रिटन हुंदा। हुण देखो जिहड़ा तां फस्ट रिटन की गल करदे आ तां ये फस्ट रिटन किहड़ी कंट्री दे विच सीगा, ये डायरैक्ट पुछया जांदा। ये सी बच्चे USA दे विच, यानी कि अमरीका दे विच पहला सीगा। और जे अनरिटन की गल करिए ये सीगा ब्रिटेन दे विच पहला। इत्थों तुहानूं आ चीज़ क्लीयर होगी। हुण जिहड़ा ब्रिटेन वाला गा ये तां मतलब कि परंपरा के अकॉर्डिंगली चलदा, ते जिहड़ा USA दे विच आ इहदे च तुसीं ध्यान रखना, इहदे च सिर्फ आर्टिकल ने 7, ठीक आ, आर्टिकल किन्ने ने 7 ने। तो जे आप गल करिए इंडिया की, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किहड़ा गा अपना भी लिखती संविधान आ बच्चे। तो इंडिया दे विच अपना जो बनया सी उदों मतलब कि 395 आर्टिकल सीगे अपने, इन्हां दे आर्टिकल 7 ने। तो हुण तुसीं इत्थों ही अंदाज़ा ला सकते हो। इस तो बाद एक कंट्री आपां होर देखदे हां कनेडा। कनाडा दे विच भी 147 आर्टिकल ने जिहड़ा उन्हां दा कॉन्स्टिट्यूशन आ। देखो बच्चे हुण आपां 3 कंट्रीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन आपां देख रहे हैं, USA, इंडिया और कनाडा। इन्हां दे विचों USA 7 आर्टिकल, कनेडा 147 और इंडिया 395 आर्टिकल। तो हुण तुसीं देख सकते हो कि सब तो लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन रिटन दे विचों किहड़ा गा, ओबीअस भी अपना इंडिया दा ही आऊगा। तो ये तुहानूं क्वेश्चन बनदा भी दुनिया दे विच सब तो लिखती रूप दे विच वड्डा संविधान किहड़ा गा, तां ओह आपां कहांगे भी इंडिया दा संविधान सब तो ज़्यादा वड्डा गा। इस तो बाद आउंदा भी इहदे ते कॉस्ट किन्नी हुई आ, तां इहदे ते कॉस्ट हुई आ 6.4 मिलियन करोड़, ठीक है। आ इहदी बन दे उपर कॉस्ट आ। इस तो बाद आउंदा बच्चे भी किने यह सुझाव दिता सीगा सब तो पहला, तां उहदा नाम है MN रॉय। ये फैक्ट ने ਜਿਹੜੇ एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ डायरैक्ट देखने ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। MN ਰॉय ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਡੀਆ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 1934 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਬਣ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਡਿਮਾਂਡ ਬਣੀ 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ। आ चीज़ भी थोड़ा बिल्कुल क्लीयर होगी भी पहला आइडिया किने दिता सी, MN रॉय ने दिता सीगा कदों 1934 दे विच। उस तो बाद कांग्रेस की ऑफिशियल डिमांड ये कदों बनती है 1935 दे विच बनती है। आई थिंक इन्नी चीज़ थोड़ा बिल्कुल क्लीयर होंगी चल रही होगी। बाकी बच्चे अगर थोड़ा समझ आ रहा दैन वीडियो लाइक नहीं की, वीडियो को लाइक जरूर करियो। जे चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो उन्होंने भी सबसक्राइब जरूर कर लियो। हुण देखो बच्चे एक तो हुंदा अडॉप्ट, ठीक आ, एक होंदा अडॉप्ट, एक होंदा मतलब कि लागू होना, इंप्लीमेंट होना, ठीक है। तो अडॉप्ट किया गया सी इस फैक्ट ने सीधे 26 नवंबर 1949 और लागू किया गया 26 जनवरी 1950। बहुत सारे बच्चे इहो जे हुंदे आ जिन्हां नूं कि लगदा भी 15 अगस्त की आ 26 जनवरी, इन्हां नूं कन्फ्यूजन हो जाती है। बच्चे 26 जनवरी नूं साडा जिहड़ा संविधान आ वो लागू किया गया सी और जो 15 अगस्त आ वो दिन देश आज़ाद होया सी, ठीक है। मतलब कि इंडिपेंडेंस डे आ और वो गणतंत्र दिवस आ। क्लीयर, चलो आ तां तुसीं 2 तरीकां ने बिल्कुल इन्हां नूं याद रखणियां। बाकी आ जिहड़ा 26 जनवरी वाला इहदे नाल एक फैक्ट होर जुड़दा डायरैक्ट, ठीक है। यही दिन साडा जिहड़ा नैशनल एंबलम सीगा, ठीक है, तां वो भी अडॉप्ट किया गया सी कदों 26 जनवरी नूं। तां इहदे विच की आ 4 इहदे च एशियाटिक लॉइन ने जिहड़ा कि पावर, कुरेज, प्राइड, कॉन्फिडेंस नूं शो करते हैं। क्लीयर, चलो बच्चे बाकी जे अपने संविधान के बारे पूछा जाए अकॉर्डिंग टू सोसाइटी संविधान अपना किवें दा, तां अपना संविधान हैगा चेंजेबल, मतलब इनू मॉडिफाई किया जा सकता या फिर ये अमेंडमेंट्स ने जिहड़ियां ओह कीतियां जा सकदियां ने, ठीक है। तो हुण बच्चे एक चीज़ होर ध्यान च रखनी आ भी संविधान दे विच सब तो फस्ट जिहड़े साइन कीते सी ओह किन्हां ने कीते सी, ओह कीते सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, जिहड़े कि अपनी कंट्री के पहले प्रेजिडेंट ने, ठीक है। और बिल्कुल लास्ट ते जिहड़े साइन कीते सी ਉਹ एफ ते नाम पैंदा, चलो मैं छड्ड दिना। तो ये तुसीं बच्चे दस्सिओ भी लास्ट के उपर साइन करने वाले बिल्कुल कौन सीगे, ठीक है। बाकी जिहड़े साइन होए आ ये याद रखना भी दो थावें साइन करे सी इन्हां ने, एक हिंदी दे विच और दूसरा इंग्लिश दे विच, ओके। बाकी बच्चे जिहड़े अपने डॉक्टर अंबेडकर सीगे उन्हां नूं क्यों चूज़ किया गया, क्योंकि उन्होंने तकरीबन 60 तो ज़्यादा संविधान सीगे जिहड़े वख-वख देशां दे उन्हां दा एनालिसिस कीता होया सी।
ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਸੀਗੀ, ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ। ਆਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੋਧ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 368। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ 368 ਆਰਟੀਕਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੋਧ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਡਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਇੱਥੇ ਫਸਟ, ਵੀ ਫਸਟ ਕਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਪੁੱਛੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮਸ, ਮਤਲਬ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ 104, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ 25 ਜਨਵਰੀ 2020। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ SC ਤੇ ST ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਹੋਣੀ ਕਦੋਂ ਸੀਗੀ? ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ SC ਤੇ ST ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ। ਵੈਸੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ 95ਵੀਂ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ। ਬੱਚੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਆਪਣਾ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਨੇ? ਪਾਰਟਸ। ਫਿਰ ਕੀ ਅੱਗੇ? ਆਰਟੀਕਲਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਨੇ? ਸ਼ਡਿਊਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ ਸੀ ਰੀਜਨਲ ਉਹ ਸੀਗੇ 22, ਆਰਟੀਕਲ ਰੀਜਨਲ ਸੀਗੇ 395 ਔਰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਰੀਜਨਲ ਸੀਗੇ 8। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚੇਂਜਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੇ ਉਹ 8 ਤੋਂ 12 ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਉਹ 22 ਤੋਂ 25 ਹੋ ਗਏ। ਆਰਟੀਕਲ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ 500 ਦੇ ਲਵੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਆਰਟੀਕਲ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਆਈਡੀਆ ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਆ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੇ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰਟ ਵਗੈਰਾ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਉਹ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਓਰੀਜਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਕੁ ਫੈਕਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ 90% ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਹੋਣਗੇ ਬੱਚੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਚਲੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਆ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਟਾਈਪਡ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਲਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੈਂਡ ਰਿਟਨ। ਪਹਿਲਾ ਫੈਕਟ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਨਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆ ਨਾ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹੈਂਡ ਰਿਟਨ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੈਂਡ ਰਿਟਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫਰ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫਰ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਹਾਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਏਜਾਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਟੈਲਿਕ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਦੇਹਰਾਦੂਨ। ਠੀਕ ਆ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਈਏ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਵੀ ਹਰ ਪੰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਪੇਜ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ ਆਪਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਈਨ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਹਾਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਏਜਾਦਾ। ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਹੜਾ ਗਾ, ਹੈਂਡ ਰਿਟਨ ਆ, ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਆ, ਟਾਈਪਡ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈਂਡ ਰਿਟਨ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫਰ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਹਾਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਏਜਾਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਚਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ ਫੈਕਟ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ हैंड रिटन डॉक्यूमेंट सीगा, ठीक है, पूरा मतलब अपना कॉन्स्टिट्यूशन, तो इनू तुसीं देखिया होणगियां नैट ते फोटोआं वगैरह इन्हां दियां, तो इनू डैकोरेटेड किया गया सी जिहड़ा, ठीक है, वो आर्टिस्ट सीगे जिहड़े
ਉਹ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਵਿਵਹਾਰ, ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਸਿन्हा ਐਂਡ ਇਹ ਦੋ ਜਣੇ ਸੀਗੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਬੋਸ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਡੈਕੋਰੇਟ, ਠੀਕ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਿਕੇਤਨ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਗੇ ਇਹ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਆ ਵੀ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਨੇ ਤੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਦੋਨੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਪ ਸੋ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਿਕੇਤਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਆਮ ਹੀ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਿਕੇਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਗੇ ਇਹ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਓਕੇ ਚਲੋ ਬੱਚੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਅਰੇਜ਼ ਕਰ ਦਈਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਲੌਂਗੈਸਟ ਆ ਸਭ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 1.46 ਵਰਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖ, ਠੀਕ ਆ, ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਏ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਮੋਨੈਕੋ, ਯੂਰਪ ਕੰਟਰੀ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਬੱਚੇ 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਐਂਡ 18 ਦਿਨ, ਠੀਕ ਆ। 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ 18 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਓਰੀਜਨਲ ਕਾਪੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ 3 ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਰਬੜ ਸਟੈਂਪ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ। ਤਾਂ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਹੈਪੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾੜਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ 2 ਸਤੰਬਰ 1953 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਚ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਬੇਸਿਕ ਇਫੈਕਟ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਲਾਸ। ਇਹ ਅੱਜ ਸੀਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ, ਠੀਕ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੀਚਰ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੀ ਫੀਚਰ ਆ ਮੇਨ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ। ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਬੱਚੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੈਨ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਵੀ ਹਜੇ ਤਾਂ 4 ਦਿਨ ਪਏ ਆ, 5 ਦਿਨ ਪਏ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਟ ਸਰਵਰ ਡਾਊਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਵਰ ਡਾਊਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫਾਰਮ ਕਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਕਈ ਵਾਰ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਓ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।